وصلى الله وسلم على وذريته الصحابة والقرابة جميع الأولياء والعلماء وإلى ما شهدنا وعلمنا ذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu salama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, guru-guru agama dan segenap dewan guru yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadirin hadirat yang mulia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman nanti. Hadirin hadirat yang mulia, mari sama-sama kita berniat sambil dihadirkan dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkirun wal intifa'u wal ifadatu wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila duladil khair ibtigha'a wajhi Allah marati qurbi wa thawabi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif al-Syekh al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabih Riyadhus Shalihin ilan qala radiyallahu ankum السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله يبتليهم فبعث الله ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس فمساه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. شك الراوي فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن وذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. فمساه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملا فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمساه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا وأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في الصورة ويأتيه فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلغ لليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فعثك الله. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كبير. فقال إن كنت كاذبا بدعواك فسيرى الله إلى ما كنت. أوات الأقرب في الصلاة ويأتيه فقال له مثل ما قال لهذا ورد لي مثل ما رد هذا. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله تعالى إلى ما كنت.
وأعطى الأعمى في صرفاته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بالحبال في سفري فلا بلغ لليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجحدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقل رضي الله عنك وسقط على صاحبيه متفق عليه والناقة الأشار بضم العين وفتح الشين وبالمد الحامل قوله أنتج وفرة فنتج معنه تولى نتاجها والناتج للناقة كالقابلة للمرأة وقوله ولد هذا وهو بتشديد اللام أي تولى ولادتها وهو بمعنى أنتج في الناقة فالمولد والناتج والقابلة بمعنى لكن هذا الحيوان وذاك لغيره قوله انقطعت بالحبال وبالحاء المهملة والباء والموحدة الأسباب قوله لا أجهدك معنه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة بالميم معناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه كما قال ليس على طول الحياة ندم أي على فوات طولها. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih pada bab muraqabatullah, mawas diri, merasa kita segala gerak-gerik kita diitihi, diintai oleh Allah taala, sehingga kita berjaga-jaga daripada mengerjakan hal-hal yang menyebabkan murka Allah, karena Allah selalu memperhatikan keadaan kita dan mengawasi kita. As-sadisu, hadis yang ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sami'an nabiyya, bahwasanya ia Abu Hurairah telah mendengar akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ia bersabda, inna salasatan min Bani Israel, sesungguhnya ada 3 orang daripada Bani Israel, orang-orang Bani Israel, umat-umat terdahulu. Nabi ini berbicara adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi yang disampaikan Nabi ini wahyu dari Allah. Ada dahulu di zaman Bani Israel abrasa, orang nang kana kusta, kana penyakit belang, karena penyakit belang, wa aqra'a, dan orang nang buta, karena butak kepalanya kada berembut, wa a'ma, dan orang nang buta. Jadi 3, ada orang nang kana penyakit belang, ada orang nang butak, dan ada orang nang buta. Aradallahu ayyabtalihum, berkehendak Allah taala untuk menguji akan mereka nang bertiga tadi. Hendak diuji si penyakit belang, si butak, dan si buta. Fabasa Allah malakan, maka mengutus oleh Allah taala akan seorang malaikat. Malaikatnya menyerupai, kalau melihat wujud malaikat dalam rupa sebenarnya kada kawa, kecuali hanya Nabi pun melihat malaikat Jibril 2 kali sidin dalam rupa nang asli. Dalam rupa nang asli hanya 2 kali. Namun melihat bujur-bujur rupa nang asli itu, kalau selain pada Nabi, orang itu akan mengalami kebutaan. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah berkisah, ya Rasulullah, ulun pernah melihat malaikat dalam rupa aslinya. Wajah Nabi kita, engkau wahai Abdullah bin Abbas, kena ada tu mengalami kebutaan pas di akhir hayat sidin, buta sidin. Fa'atal abrasa, maka datang malaikat kepada orang nang kana penyakit belang, mendatangi orang nang kana penyakit kusta, penyakit belang. Faqala, maka berkata si malaikat tadi, menyerupai manusia, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa juga sesuatu yang terlebih engkau cintai, yang terlebih dicintai kepada engkau, apa nang kira-kira paling engkau ketujui? Qala, menjawab si belang tadi, orang yang kena penyakit kusta tadi, launun hasanun, kulit nang bagus, wajildun hasan, bukan warna nang bagus, dan kulit nang mulus, warna bagus, warna kulit, dan kulitnya pulang mulus.
wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadhirani an-nas, dan hilang dariku alladhi yang qad qadhirani an-nas, yang menjauhiku oleh manusia, nang maolah manusia jijik, dilenyapkan oleh Allah Ta'ala. Famasahahu, maka mengusap si malaikat tadi akan si belang tadi. Fadhahaba anhu, maka hilanglah darinya qadharuhu, akan kotorannya, yang penyebab orang jijik kada ketujuh tadi. Ya, apa penyakit kusta, penyakit belang. Wa a'ta launan hasanan, dan memberi akan warna nang bagus. Wajil dan hasanan, dan kulit nang mulus. Qala, berkata lagi si malaikat, fa ayul mali ahabbu ilaik, maka apa jua harta yang terlebih dicintai kepada engkau. Kam paling ketujuh harta apa ya kira-kira? Hanya beheri kadida motor kendaraan, jadi harta apa? Qala, menjawab si belang tadi, hampir sudah kan si sihat sudah awak sembuh. Al-ibilu, ujar si belang tadi, unta. Au qala, atau mengata al-baqaru, sapi. Ini syakarawi, paragu dari si parawi. Ya ambillah misalnya sapi leh, anu unta. Fa'utiya naqatan usyara'a, maka diberikan kepadanya, kepada si belang tadi yang sudah sembuh, akan unta nang bunting. Unta nang bunting, betianan untanya. Waqala, maka berkata si malaikat tadi, barakallahu laka fiha, mudah-mudahan memberkahi oleh Allah bagi engkau padanya. Mudahan berberkah akan pada unta nang anu nih, nang kau peroleh. Fa'atal aqra'a, maka mendatangi malaikat tadi kepada orang nang butak, nang ada berambut, longor kepala. Faqala, maka berkata malaikat, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa jua sesuatu yang terlebih engkau cintai. Qala, menjawab si butak tadi, sya'run hasan, rambut nang bagus. Ini butak jadi kepingin supanjo kasana kamari, mengkilat kepala. Ini kada berambut butak. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qad qadirani an-nas, dan hilang dariku oleh ini yang la menjauhiku oleh manusia. Hilang menyebabkan orang berjauh, ada akan berparak, merasa jijik, ulun-ulun. Pamasahu, maka mengusap malaikat akan orang tadi kepalanya, fadhahaba anhu, maka hilanglah kebutakannya. Wa utiya sya'ran hasanan, dan diberikan kepadanya rambut nang bagus. Berarti ini itu ini yang di JP langsung hilang penyakit, jangan ada kayak itu, kayak ini itu. Di JP hilang langsung penyakit hilang. Kan kita kadang ada 2-3 kali dahulu. Malaikat nang datang. Qala, berkata lagi malaikat tadi, fa ayyul mali ahabbu ilaik, maka apa jua harta yang terlebih engkau sukai. Engkau ketujuh mun bisa harta apa yuk kira-kira? Qala, menjawab si butak tadi, hampir sudah gundul kepala, al-baqaru, sapi. Fa utiya baqaratan hamilan, maka diberikan sapi nang hamil, nang bunting. Wa qala, dan berkata malaikat, barakallahu laka fiha, mudah-mudahan memberkahi oleh Allah bagi engkau padanya, pada sapi nang bunting tadi. Fa atal a'ma, maka mendatangi malaikat tadi kepada orang nang buta, nang kada melihat. Faqala, maka berkata malaikat tadi, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa jua sesuatu yang terlebih engkau sukai. Qala, menjawab si buta, ayyarudallahu ilayya basari, bahwa Allah Ta'ala mengembalikan kepadaku penglihatanku. Ya, orang kada melihat kepingin bisa melihat, orang buta kepingin berambut, orang kena penyakit kusta kepingin ampih. Fa'ubsiran nasa, maka aku bisa melihat manusia, kawaju kayak orang bisa melihat. Famasahahu, maka mengusap oleh malaikat akan orang tadi, faradallahu ilaihi basarahu, maka mengembalikan oleh Allah Ta'ala kepadanya akan penglihatannya, bisa melihat sudah. Qala, berkata malaikat tadi, fa ayyul mali ahabbu ilaik, maka apa jua harta yang terlebih dicintai kepada engkau.
Qala al-ghanamu, menjawab si buta tadi, kambing. Ulun ketujuh benar amun bisi kambing. Fa utiya syatan walidan, maka diberikan kepadanya syatan akan kambing walidan nang hendak beranak. Kambing nang hendak beranak sudah. Ini betianan ketiganya seekor unta, seekor sapi, seekor kambing. Lain-lain je orang lain cakanya unta berataan meminta. Ada seekor unta, ada seekor sapi, seekor kambing. Fa anta jahadani, maka maranakakan oleh dua orang ini akan unta dan sapinya. Wawallada hadza, dan maranakan juga ini si buta tadi akan kambingnya. Hanya mau urus sampai banyak. Fakana li hadza wadin min al-ibil, maka adalah bagi ini orang nang belang tadi wadin salambah min al-ibil, daripada unta. Salambah nih hibak setanah lapang itu unta sidin aja. Walihada wadin minal baqar, dan bagi ini pulang siapa tadi si butak leh selembah daripada sapi. Hibak bisi sapi juga. Sekandangan sapi ini saling kenalan pun sidin aja bedataan, saling banyakan. Walihada wadin minal ghanam, dan bagi ini si buta selembah daripada kambing. Sugih bedataan, tubuh sempurna, rupa bagus, kaya raya pulang. Thumma innahu atal abrasa, kemudian sesungguhnya malaikat tadi datang kepada si belang, orang yang kena penyakit kusta tadi, fi suratihi, pada rupanya, wahyati, dan keadaannya. Datang malaikat tadi berpenampilan awaknya karena penyakit kusta juga, belang-belang sana sini. Nggih. Faqala, maka berkata malaikat tadi, rajulun miskin, ulun seorang laki-laki yang miskin, qadin qata'at bil hibal, sungguh terputus denganku akan segala sebab fi safari, dalam bepergian. Fala balaghali, maka tiada kecukupan bagiku al yauma, pada ini hari. Ulun kada lagi ungkus nah, kehabisan ungkus. Nggih. Illa billah, melainkan dengan Allah, summa bika, kemudian dengan engkau. Nah, lihat adabnya nih, illa billah, melainkan dengan Allah, berpegang kepada Allah, summa, kemudian lawan engkau. Artinya hakikatnya orang yang memberi pertolongan lawan kita Allah. Jadi ingat lawan Tuhan dahulu, sama memberi segala-galanya. Kemudian perantaranya lawan siapa? Lawan makhluk, lawan siapa? Lawan Allah Ta'ala dahulu. Walaupun jalannya lewat makhluk umpama, cuman kada mengatakan lawan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, nah berkat minum obat gini ulang sampai gering. Obat gini ampuh benar, nah sekali minum haji sampai gering kata obat. Jadi alhamdulillah berkat obat ini sampai gering. Alhamdulillah berkat bu urut lawan sidin nyaman awak. Sidin itu hebat, sekali urut, sekali haji burut lawan sidin awak nyaman nah. Lain leh. Jadi ingatkan Allah Ta'ala dahulu supaya kita terlepas daripada kesyirikan. Alhamdulillah berkat obatin, alhamdulillah berkat sidin, alhamdulillah berkat dokter itu misalnya. Jadi kada kau lonjar kada ada ini terputus sebab dalam bepergian, dalam perjalananku, maka tiada bekal bagiku pada ini hari illa billah, melainkan dengan Allah, thumma bika, kemudian dengan engkau. Yang mana Allah menampakkan kebaikan, mengalirkannya lewat kedua tangan engkau. Lewat tangan engkau. As'aluka billadzi a'taka al-lawn al-hasan. Aku memohon kepada engkau demi zat yang telah memberikan engkau al-lawn al-hasan, akan warna yang bagus, wal jild al-hasan, dan kulit yang mulus, wal mala, dan memberi engkau harta. Bisi unta saling banyakan. Apa yang ku pinta dari engkau? Ini sudah ada sindiran bahwa engkau ini diberi Allah warna kulit bagus, mulus, harta banyak. Ini ingat dahulu kayak apa keadaan. Kadang-kadang
Orang kalau sudah sukses kadang ingat lagi dahulu waktu sakit kayak apa. Apa yang dipinta? Ba'iran, aku minta seekong hajanah, seekong unta. Atabalaghu bihi, nah aku sampai dengannya fi safari, berbekal dengannya fi safari dalam bepergianku. Seekong unta hajanah untuk sebagai penyampai, untuk aku sampai dengannya pada bepergianku. Faqala, maka menjawab si sebelang tadi orang kena penyakit kusta tadi, al huququ katsiratun, bermula hak-hak banyak benar, ulun gin banyak tanggung jawab kada kau beriankan orang. Bapala benar leh banyak nanti unggusi lagi kada kau beri orang dulu nah. Nggih menjawab kayak itu. Faqala, maka berkata malaikat tadi, ka'anni a'rifuka, seakan-akan aku ini pinandu lawan engkau nih, aku kenal kepada engkau. Alam takun abrasa, bukankah dahulu engkau abras, engkau karena penyakit kusta, engkau belang, yaqdharukan nas, menjauhi engkau manusia, orang jijik lawan sampian kada kon beparaknya. Kan penyakit belang itu orang ada bejauh, walaupun Nabi pernah bersabda firra minal juzam kah firra kamil asad, larilah engkau daripada penyakit kusta, penyakit belang sebagaimana larinya engkau daripada singa. Tapi di lain kesempatan Nabi hakon haji bersalaman, artinya waspada juga kita terhadap orang karena penyakit tadi. Makan bahkan sapiring baca bismillah aja, tapi di samping lain Nabi melajari kita keyakinan juga mantap, artinya nang memberi manfaat mudarat, nang menularkan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kayak wah ini corona ya, kita waspada juga, cuman yakin nang memberi manfaat mudaratnya Allah Ta'ala. Amun sama-sama bersih insyaallah bersalaman, mudah-mudahan kada apa-apa. Sama-sama bersih untuk berwudu juga berataan. Faqiran fa'atakallah, dahulu engkau fakir maka memberikan kepada engkau oleh Allah, engkau disugihakan Allah Ta'ala. Waqala, maka menjawab si belang tadi nang kana penyakit kusta tadi, innama warithu hadzal mala kabiran an kabir, sesungguhnya warisum hadzal mala, aku mewaris akan ini harta kabiran an kabirin, dalam keadaan besar dari orang besar. Ulun mawarisnya turun temurun, abah ulun sugih kayak ulun sugih, ulun warisan orang sugih, keturunan orang sugih. Ini manusia kada merasa Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mengawasi, timbul takui surangan. Kada ingat lagi keadaan dahulu, marmanya kalau orang sudah diberi nikmat lupa diri. Makanya ada orang pantasnya diberi sugih, amun diberi miskin kafir, Allah sugihakan badahara, karena kalau inya miskin kufur, kadal faqru ayakuna kufra, hampir-hampir kekafiran menyebabkan kemiskinan menyebabkan kepada kekufuran. Ada orang amun diberi sugih lupa diri, dimiskinkan Allah, Allah tahu amun disugihkan jatuhnya kada ingat dilanggar di masjid lagi nya, sibuk kalayan ke hotel mainannya. Amun miskin ada juga azan dilanggar, ke masjid sembahyang berjamaah, ke pengajian. Baik miskin gini jar Allah Ta'ala, asalnya tetap beribadat kawan. Jadi kita syukuri keadaan kita, kaya apapun keadaan kita itu perlu syukur, perlu syukur dan sabar, baik dalam keadaan kita diberi Allah kelebihan atau hidup pas-pasan. Faqala, maka berkata malaikat, in kunta kadziban fi da'waka, jika adalah engkau ini dusta pada dakwaan engkau, pada pengakuan engkau mengaku orang sugih, keturunan orang sugih, fasarallahu ila ma kunta, maka akan mengembalikan oleh Allah Ta'ala kepada barang nang dahulunya engkau. Kamu tak boleh kayak keadaan dahulu lah, amunnya berdusta nah, mau disumpahi malaikat. Jangan gitu, marma on kada ingat. Makanya mudah-mudahan kita selalu sadar diri, selalu muraqabah ini makam tinggi, merasa diintai, diawasi oleh Allah Ta'ala, walau orang kada tahu, Allah Maha tahu. Wa tal aqra'a, dan datang malaikat tadi kepada si butak, orang nang kada sing rambutan tadi.
Fi suratihi pada rupanya, wa hayatihi dan keadaannya, datang dalam keadaan butak juga nih. Wa qala lahu, maka berkata malaikat baginya mithla ma qala li hadza, sama mengata bagian pertama, ulun orang miskin kada ada ungkus lagi nak kehabisan sanguh nak bepergian dalam perjalanan, minta pang seekong sapi aja nah, seekong sapi. Wa radda alaihi dan menolak si butak tadi atas malaikat mithla ma radda hadza, sama apa nang menolak oleh ini orang yang pertama tadi. Faqala, maka berkata oleh malaikat, in kunta kadziban, jika engkau dusta, engkau mengaku mengurus harta dari orang sugih. Nggih. In kunta kadziban, jika engkau dusta, fasayarakallahu ta'ala ila ma kunta, maka akan mengembalikan oleh Allah, mengembalikan oleh Allah Ta'ala akan engkau ila ma kunta, kepada nang dahulu keadaan engkau. Kam terbulik kepada keadaan dahulu, terbulik jadi butak palang hungur kepala ada berembut. Wa atal a'ma, dan mendatangi malaikat tadi kepada orang yang buta. Fi suratihi pada rupanya, wa hayatihi dan keadaannya. Faqala, maka berkata malaikat, rajulun miskin wa ibnu sabil, ulun ini orang miskin dan ulun ini ibnu sabil, bepergian kehabisan ungkus, inqatat bil hibal, terputus dengan ulun segala sebab, fi safari dalam perjalananku, fala balagha lil yawm, maka tiada kesampaian bagiku pada ini hari, tiada bekal, kada ada sangu nih bagiku pada ini hari, illa billah, melainkan dengan Allah, summa bika, kemudian dengan engkau. As'aluka billadzi radda 'alaika basaraka, aku memohon kepada Allah yang telah mengembalikan atas engkau akan penglihatan engkau, langsung disambat nih, Allah yang telah mengembalikan penglihatan engkau, dahulu engkau kan buta. Apa yang dipinta? Syatan atabalaghu biha fi safari, seekong kambing nang aku berbekal dengannya dalam perjalananku. Faqala, maka mengatasi buta tadi, nang tadinya butanya sudah bisa melihat kan, qad kuntu a'ma, sungguh dahulu aku buta, mengaku ini ulun dahulu buta kada melihat. Faradallahu ilayya basari, maka mengembalikan oleh Allah kepadaku akan penglihatanku. Kan kada gampang-gampang nikmat mata ini, luar biasa. Makanya mudah-mudahan kita bisa pergunakan nikmat mata ini kepada taat, jangan sampai terbawa kepada maksiat. Ada orang yang kada melihat itu satu nikmat dulu terjaga daripada dosa, kada melihat maksiat, hal-hal dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi ujar nang buta tadi, memang dahulu aku buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta, maka ambil oleh engkau apa yang engkau kehendaki, jangan sikong, ambil hak tasarruf pian anak berapa. Nggih, kada sasaan. Wada' ma syi'ta, dan tinggalkan apa yang sampean kehendaki. Pian hendak mengambil berapa ambil, pian hendak meninggalkan berapa silahkan. Jadi kada tentu juga, kadang-kadang orang yang sugih ini diharap-harap pas bojong tati harap. Ada perguruan kami dahulu, sidin pertama membangun majelis mulai 8 ke 18 orang lah, membangun mulai banyak, kada motor sidin tanah banyak luas, ada sidin bisi kawan bus, kawan maka sama-sama sekampung dahulunya merantau ke Jakarta. Jadi kira-kira aku haji membantu ini sekadar membangun majelis ta'lim. Aku di sini membangun majelis ta'lim. Nah, kalau akan bantu sekalinya kawan tadi, kalau bagus saya, bagus benar nah mendukung itu barang kada akan bantu anu nih hartanya, mendukung anunya barang nih, mendoakan kah? Bah nang kayak kami manajer, anak membangun majelis di anu kayak itu, astagfirullahaladzim nih. Mulai kita wajib nggak ada hendak lagi berharap pelan manusia bisa Allah Ta'ala sayangnya banyak. Pas ada orang datangkan pasien, datangkan batu-batu, datangkan kau membangun majelis. Katarim pulang 9 tahun sidin, sampai sebelum kami berangkat ada orang Banjar di Jakarta bejualan intan, membawa sidin naik haji. Dia koni sidin naik KTP pian adakah napa nang parlo misalnya akta sekian di julung sidin. Hujan saling labatan, majlis salim itu hanya apa nih atap-atapnya itu anu aja nang napa ngawahin nang orang nang tarup nang napa tarup kah
Tenang dari kain kayak itu aja bucur masuk banyak ke majelis. Tapi kira-kira sidin kayak apa ini sidin nih majelis. Ada aja bang benang sugih-sugih melihat ambanya mah mbeki kada maju dana kayak apa yang di sini nih kekurangan dana. Tak pikir ada orang benjer tadi hendak membeli behaji tentu sidin kayak panang behaji semalam jadi gak aja dia aja orang tadi kayaknya aja nah kada usahakin aku behaji sidin rancak juga sudah dan nang pacang behaji itu dipindah ke majelis saja. Majelis ini bucur segala macam hendak menuntungakan kan gak ada jenang orang benjer tadi sudah disatur. Sudah disetor. Tapi yang beji orang benjer itu waktu katarim Hadramaut. Karena kalau lagi sudah sidin biarkan aja. Man gitu aja paguran tadi Habib. Ayo sudah. Mudah-mudahan haji jadi majelis tuntong berangkat haji bulik desa tuntong majelis sidin alhamdulillah. Kadang aku di sini minta anone mengharap lawan makhluk. Sidin saking anunya betikat memohon lawan Allah taala jadi kuat-kuat. Merasa sidin dikira kawan yang bisa membantu tadi mau membantui. Soalnya malah macam-macam dia ini. Mana tadi? Ujar si buta tadi, fakhudh masyi'ta, maka ambil oleh engkau apa yang engkau sukai, wada' masyi'ta, dan tinggalkan apa yang engkau sukai. Fa wallahi, maka demi Allah, la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Aku tidak akan menyusahkan engkau pada hari ini dengan sesuatu yang engkau ambil dia karena Allah. Artinya kalau pangkena minta bulikakan, minta tahuri, kada ambil aja gratis karena Allah Ta'ala. Jadi lillahi azza wa jalla. Faqala, maka mengatasi malaikat tadi, amsik malaka, tahan akan harta engkau, tahan gin kadosa hajar. Ajar malaikat, fa innama butulitum, hanya saja kalian bertiga ini diuji. Faqul radhiyallahu anka, maka sungguh meridai Allah terhadap engkau, wasakhita ala sahibaik, dan murka Allah Ta'ala terhadap kedua sahabat engkau. Muttafaqun alaih. Allah lawan engkau ridha, lawan kedua sahabat engkau kada suka. Artinya keadaan apapun kita syukuri. Diberi Allah Ta'ala nikmat syukuri, beri apa? Syukuri. Dan ketika kita diberi Allah kelebihan, jangan kada ingat hak-hak orang yang memerlukan dalam harta yang kita miliki. Mungkin yang kelebihan kita peroleh ini bukan dari hasil jerih payah kita, kecerdasan kita, kepintaran kita. Misalnya nih, ilmu kita segala macam, Allah yang memberi kelebihan. Jangan hasil usaha kita berdua betatai berusaha bermodal sama nang sikong sugi nang sikong tatap. Hanya Allah yang menentukan. Jadi itu supaya diingat. Ujar sidin lawan meminta jangan terlalu genal, ujung-ujungnya asa sayang menjulung. Nang kambing tadinya sadar apa ya halus. Minta kambing aja. Dia orang sikong ada nang unta tadi menjulung sikong asa beda sebenar. Biar nang halus cuman banyak. Menjulungkan orang kada asasaan nang halus tadi, amun langsung genal menjulung sikong nang genal kada terjulung. Dalih. Muttafaqun alaih an-naq wa an-naqatul usyara bi dhammil ain, dengan dhammah ain wa fathish asyin wal bil mad dengan hamzah bil mad itu usyara oleh hamzah lain maksur. Ya al-hamilu, unta nang bunting. Qalu antaja wa firatin fa nataja ma'nahu tawalla nitaja, mengurusi kelahirannya. Wa natiju, dan bermula dukun beranak nih bagi binatang. Natijilin naqah, dukun beranak bagi naqah unta. Kal qabilati lil mar'ah, seperti bidan bagi bebinian. Wa qawluhu, dan berkata wa wallada hadza huwa bi tasydidil lam, sama ay tawalla wiladatah, itu mengurusi kelahirannya. Kan kambingnya hendak beranak diurus akan oleh si tuannya tadi nak ampunnya. Wa huwa bi ma'na antaja fi naqati, sama dengan arti antaja memaranakan bagi unta. Fal muwallidu, maka nang maranakan kambing, wan natiju, dan maranakan unta, wal qabirun bidan, maranakan manusia bi ma'nan sama anak bidan. Lakin hadal hayawan wa dzaka li ghairihi. Qaluhu in qatat bil hibal wa bil ha al muhmalah kada betitik wal ba al muwahhadah ba titik satu al asbab, terputus sebab-sebab. Wa qaluhu la ajhaduka, ma'nahu la asyukku alaik, aku tidak menyusahkan atas engkau. Fi raddi syai'in, pada mengembalikan sesuatu, ta'khudhuhu, na engkau ambil akan dia. Wa tatlubuhu min mali, atau na engkau tuntut daripada hartaku.
Wa fi riwayatin al-Bukhari, dan pada sebuah riwayat bagi Bukhari, la ahmaduka, aku tidak memuji engkau bil ha al-muhmalah atau bil mim wal mim, dengan hanang kada betitik dan mim. Maknahu la ahmaduka, aku tidak memuji engkau bi tarki syai', dengan meninggalkan sesuatu tahtaju ilaih yang kau hajatkan kepadanya, kama qala, sebagaimana ia mengata, laisa ala tuli laisa ala tulil hayati nadamun, tiada atas panjangnya hidup penyesalan, ala fawati tuliha, atas keluputan panjangnya hidup penyesalan keadaan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah taala mengabulkan segala hajat kita, mempermudah kita, dan Allah bimbing kita jalan hidayah, diberkahi hidup dunia akhir kita, wa bi masul khatimah tatarkum Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.